بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی باتیں علماء سے پوچھ کر معلوم کر لیتے۔ دین کی باتوں کو ایک اندازے سے کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو دین کی بات معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کے معلوم کر لو، یہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، سر میں چوٹ آ گئی۔ اب ان کو احتلام ہو گیا، رات میں ساتھیوں سے پوچھے بھائی میں نہانا ضروری ہے کیا؟ تیمم کر لیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، پانی ہے تمہیں نہانا۔ وہ ٹھنڈا پانی سر میں ڈالے، مر گئے۔ مدینہ کا ہے تو اللہ کے رسول کو بتائے تو اللہ کے رسول نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے ان کو قتل کیا، اللہ ان کو برباد کرے، ایسی بددعا دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی باتیں اندازے سے سب نہیں کہی جاتی ہیں، پوچھ کر معلوم کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ روزہ ہو، نماز ہو، غسل ہو، کوئی بھی چیز ہو، دین کی بات پوچھ لینا چاہیے۔ دین کی بات پوچھنے میں شرم بھی نہیں آنا چاہیے۔ کبھی تو آدمی کا اپنا پرسنل مسئلہ رہتا ہے، وہ نہیں بولتا مجھے ایسا ہے۔ میرے ایک دوست پوچھتے ہیں کہ ان کو ایسا ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ ایسے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی کو بھی ایک مسئلہ پیش آیا، حضرت علی اللہ کے رسول سے نہیں پوچھے، سسرے نہ داماد کیسا پوچھتے؟ اس لیے ایک صحابی کو بولے مقداد کو جا کے اللہ کے رسول سے پوچھو جی، روزانہ مجھے مزید نکلتی، جوش رہتا نا بیوی کا، روز کتنے بار دو دو تین تین چار چار بار ویسا ہو جاتا، تھوڑا سفید پانی نکلتا، نہاتے 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 میں تھک گیا جی، پوچھو نا جی اللہ کے رسول سے۔ جا کر پوچھے تو اللہ کے رسول نے کہا نہانے کی ضرورت نہیں، وہ تھوڑا نکلتا نا، نہیں، دھو کر وضو کر لو جی، ہو گیا۔ کتنی ان کو خوشی ہوئی۔ تو اس طرح دیکھو، ایسا ہے خود نہیں پوچھ سکتے، کسی دوسرے کے ذریعے پوچھواتے، نہیں تو چٹھی لکھ ڈالتے کہ صاحب ایسا ہے کیا کرنا، تو اس کا جواب دے دیتے۔ دین کا مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں کرنا چاہیے۔ لا حیاء فی العلم، علماء کہتے ہیں دین کی باتیں معلوم کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو جگہ لیے ہیں بیچنے کے واسطے لیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ہے۔ جس وقت لیے اس سے 1 سال کے بعد اس زمین کی کیا ویلیو ہے اس محلے میں، اس کی زکوٰۃ 2.5% دینا۔ اور اگر وہ زمین گھر بنانے رکھے ہیں، مسجد بنانے رکھے ہیں، بیٹی کو دینے رکھے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے رکھے ہیں تو زکوٰۃ دینا۔ زیور سے زمین آگے نا، ذرا حکم بدل جاتا۔ جس وقت زیور بیچ کے زمین لیے نا، اس دن سے حساب کرنا 1 سال کا۔ ہاں، فطرہ صرف مسلمان کو دے سکتے، فطرے کے پیسے مسلمان کو دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ جو غریب ہیں ان کو دے سکتے، فطرے کا پیسہ، فطرے کا غلہ غریب کو دے سکتے۔ اگر اس کے پاس بھی 10 لوگ دے دیے تو وہ بھی ذرا پیسے والا بن جاتا، انہیں خود دینا اپنا فطرہ، ویسا بھی ہو جاتا۔ جی قرض لیے دینے طاقت نہیں ہے، ہم زکوٰۃ ہے ہماری زکوٰۃ میں مائنس کر لے سکتے کیا؟ نہیں، تمہیں ان کو جو ہے دینا، تمہاری زکوٰۃ 15,000 دینا ہے انہوں، تمہارے 15,000 ان کو دینا، بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ تمہیں رکھ لو، شکریہ بھائی جیب میں رکھیں۔ قرض دینا نہیں جی، وہ لاؤ، وہ 15,000 روپے جیب سے نکال کے دے دیں گے۔ دیتے وقت زکوٰۃ نکالتے وقت تمہاری نیت ویسا نہیں تھی، اس لیے تم کو قرض نہیں پھیڑا سکتے، دے کر ان سے واپس لے سکتے۔ ایسے ہی علماء فتویٰ دیے ہیں۔
नमाज, हाँ 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 हाँ। हदीस के मुताबिक उन्हें ज़ोर से पढ़ें, आहिस्ता पढ़ें। पीछे पढ़ने वाले सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। उबादा बिन सामित की हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। उस आदमी की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। हर रकात में पढ़ना ज़रूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही लिखे हैं। नफिल हो, सुन्नत नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, ईद की नमाज हो और बारिश की नमाज हो, खौफ की कोई भी नमाज हो, सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती। लिहाजा इमाम ज़ोर से पढ़े, आहिस्ता पढ़ें, आपको सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। एक हनफी आलिम मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर इमाम पढ़ते हैं तो बीच में ज़रा टिकते ना, तुम पढ़ लो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, ऐसा पढ़ लो बोले। हनफी आलिम, बड़े आलिम, उन्होंने ऐसे लिखा है कि बीच बीच में अल्लाह ने कहा, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। सूरह आराफ में अल्लाह के रसूल जब कुरान पढ़ते थे, जाहिल मक्के के कुरैश के लोग चीखते चिल्लाते थे, कौन भी उनकी बात सुनना नहीं, नहीं तो मुसलमान हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उनसे कहा, कुरान पढ़े तो सुनो, तुमको हिदायत नसीब होगी। इसको नमाज में भी लोगों ने कह दिया कि नमाज में भी ज़ोर से पढ़े इमाम, हम नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे नमाज पढ़ाए, क़िरात में ज़रा गड़बड़ हुई, भूल गए अल्लाह के रसूल। नमाज के बाद पूछे, अतक़रऊना, मैं पढ़ता हूँ, तुम्हें भी पढ़ते क्या जी? इसका मतलब उन्हें ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। कहाँ अल्लाह के रसूल पढ़ते? नहीं जी, पढ़ना नहीं जी, इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना, दूसरा सब पढ़ना नहीं। कब? इशा में, फजर में सूरह फातिहा पढ़कर सुनना। बाकी ज़ोहर में, असर में, पहली दो रकात में सूरह फातिहा के बाद और भी कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दूसरी सूरह भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते, दूसरी भी कर सकते, तीसरी भी कर सकते, चौथी भी कर सकते। लेकिन बच्चा इनकी कमज़ोरी से नहीं होता कि औरत की कमज़ोरी से नहीं होता, ये मालूम होना चाहिए ना। औरत अच्छी रहती, इनके अंदर कमज़ोरी है, इनके अंदर वो पावर नहीं है, इस वजह इनके नहीं। औरत करे तो क्या बच्चा हो जाता? क्या नहीं होता। तुम्हारी कमज़ोरी चार करे तो भी बच्चा नहीं होता, लेकिन करना जायज़ है। अब उनका ख्याल है ये औरत बच्चा जनने के लायक नहीं, बांझ बोलते हैं उसको ना, बांझ है, दूसरी शादी कर सकते, कोई हरज की बात नहीं है। बच्चा हुआ तो भी कर सकते, नहीं हुआ तो भी कर सकते जी। और दूसरी बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं, बीवी से इजाज़त लेकर दूसरी शादी तीसरी करना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता शादी करने के बाद बीवी को बता देना, मैं और एक शादी कर लिया हूँ, मेरी और एक बीवी है, तरका और का तकसीम करेंगे। तो फिर वो बीवी आएगी, कहे नहीं तू नहीं, मैं ही उसकी बीवी, लड़ेंगे ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हुक्म, शरीयत का हुक्म ऐसा है कि बीवी को बता देना, मेरी और दो बीवियाँ हैं, मेरी और एक बीवी है, उसके बच्चे हैं। हाँ, जो कुछ करेगी, सब कुछ करेगी सिवाय नमाज और रोज़े के, सब करेगी, जो भी कर सकती, लेकिन मस्जिद में नहीं बैठना एतिकाफ़ की हालत में। एतिकाफ़ की हालत में फ़ौरन चले जाना, मस्जिद में नहीं रहना। नमाज रोज़े के अलावा सब सब करेगी, दुआ करेगी, सुबह शाम की दुआ पढ़ेगी, कुरान याद है तो वो भी पढ़ेगी, सब करेगी सिवाय रोज़े नमाज के। मस्जिद में एतिकाफ़ को बैठी है, फ़ौरन चले जाएगी घर को। एक दो दिन पहले भी निकाल सकते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, हम सदक़े फ़ितर एक दो दिन पहले भी निकाल के बैतुल माल में जमा कर देते थे। बैतुल माल में जमा करना हो तो भी
नहीं तुम्हें खुद किसी को भेजना है तो भी 1-2 दिन पहले निकाल कर दे सकते, 10-15 दिन पहले सब निकाल कर नहीं देना चाहिए। 2 दिन की बात है तो 2 दिन की उलमा ने इजाज़त दी है। अगर जुमे को चांद नज़र आता है आप चारशंबे को दे सकते, मंगल को दे सकते। जी हाँ। मैं तो बोल दिया ना क्लियर कट, हमारे पास एक ही नमाज है, 3-3 जगह 4-4 जगह जाके एक इमाम पढ़ाते हैं, तो वो मालूम नहीं क्यों पढ़ाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। हम तो उसको जायज़ नहीं समझते। हाँ 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 हाँ। ट्रांसलेशन पढ़ने का सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं, अरबी को इसी अंग्रेज़ी में लिखते है ना। वो कुछ लोग अरबी पढ़ने आता नहीं, वो अंग्रेज़ी में पढ़ते कुरान, फिर उसका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का सवाब पढ़ने का सवाब मिलेगा, बाकी कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। और ये अरबी को इंग्लिश में किसी और चीज़ में लिखते, वो जायज़ नहीं है। ऐसा करते करते कुरान ख़त्म हो जाएगा, खाली इंग्लिश वाले रह जाएंगे, इंग्लिश का कुरान रह जाएगा, अरबी कुरान ख़त्म हो जाएगा। पढ़ सकते हैं, मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। पढ़ना चाहे तो जितनी भी नफिल पढ़ना, फिर भी अकेले नफिल पढ़ते ना, पढ़कर फिर वितर नहीं पढ़ना। ये एक रात में 2 मरतबे वितर नहीं पढ़ना। ला वितरानी फ़ी लैला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये एक रात में 2 मरतबे वितर मत पढ़ो, तो लिहाजा जायज़ नहीं। एक ही मरतबे वितर पढ़ो, नफिल 2 रकात 2 रकात 2 रकात पढ़ो अकेले, जमात के साथ नहीं। जी हाँ। इस मस्जिद में तकरीबन 6-7 साल पहले वैसे होता था, आते थे ना सब तकरीरा करते थे, करते करते 2:45-3 बजे तरावी भी पढ़ते थे, और क़ियामुल तहज्जुद वितर भी पढ़ते थे। जितने उलमा हैं, शेख बिन बाज और रहमतुल्लाह अलैह वगैरह सब लिखे हैं बहुत बिदअत है ये, और जो इबादत करने वालों की इबादत में खलल डालना है, इसलिए जायज़ नहीं। इसीलिए 7-8 साल पहले हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, इस मस्जिद में कोई बयान एक्स्ट्रा नहीं। अलबत्ता जो कुछ तफसीर होती है उसके साथ एक 10-15 मिनट कैसे इबादत करना, और सिर्फ उतना बताते, ये दुआ करो, ये दुआ करो, ऐसे करना, नींद आते सो जाओ थोड़ी देर, ये सब बता देते। आदाब दुआ तकरीर नहीं करते अलग से, जायज़ नहीं। दुआ क़ुनूत के सीगे अल्लाह के रसूल जो सिखाए हैं उतना ही है। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला युज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिन ला उहसी सनाअन अलैक। ये 3 दुआ है, 3 में से कोई भी एक दुआ कर सकते, नहीं तो चाहे तो 3 दुआ भी कर सकते, इसके अलावा कोई दुआ नहीं कर सकते, जैसा कि मक्के वगैरह में करते हैं, वो बिदअत है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है दुआ है जी जितनी चाहे कर लेना, ये उनका फतवा है, हदीस में इसका सबूत नहीं है। इमाम भी कोई बात बोलें, अगर वो सबूत नहीं है तो उनकी बात नहीं मानेंगे। जी हाँ। दुआए क़ुनूत के अंदर हाथ उठाने का कोई सबूत नहीं है। जो लोग हाथ उठाते हैं वो ये बोलते हैं कि साहब अल्लाह के रसूल बोले हाथ उठा के दुआ मांगे तो अल्लाह इन हाथों को खाली नहीं लौटाता, इसलिए करते, वरना तो हाथ बांधे बांधे ही आप दुआए क़ुनूत कर लेंगे, उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई उठाते हैं आमीन बोलते हैं तो ठीक है, बोलने दें, बोलेंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अहनाफ है वो नहीं हाथ उठाते ना, उनकी दुआए क़ुनूत भी अलग है, ज़रा सा मगरिब की तरह है, 2 रकात के बाद बैठते भी हैं,
اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھاتے. جی ہاں. ہاں غیبت نہیں کرنا چاہیے. امام صاحب کو بولنا چاہیے کہ صاحب اس کا ثبوت ہے کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، یا اللہ کے رسول دو دو بار نماز پڑھے ہیں کیا جماعت کے ساتھ تھے، پڑھائے ہیں کیا؟ نہیں، حنبلی مذہب میں نا مکے میں پڑھاتے نا آخری کی 10 راتوں میں. حنبلی مذہب میں ہے جی، ان کے پاس تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. اہل حدیثوں کے پاس تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ چاروں ایک ہی نماز ہے. ایک پڑھے تو سب ہو گئی، الگ الگ نہیں ہے. لہٰذا غیبت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے. جی ہاں. تشہد میں بیٹھنے کے لیے دو ایک ہی تشہد ہے تو پیر کے اوپر بیٹھو. دو تشہد ہے تو آخری تشہد میں زمین کے اوپر بیٹھو اور یہ پاؤں دوسری ٹانگ کے پاس سے نکال دو. اس کو بولتے ہیں تورک. ایسا ہے. باقی دو ہی فجر کی نماز ہے، جیسا چاہے بیٹھو، کوئی بات نہیں، وہ بھی سنت ہے. مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو. جی. تمہارے اوپر فرض یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہو تو کرو، ورنہ تو حدیث کے اندر یہ ہے دعا کرو. دعا کرو، یہ اس بالکل حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات ابن آدم یا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به. آدمی مر جاتا، اس کا اکاؤنٹ کلوز، ختم ہو جاتا، اب اسے کیا بھی ملتا نہیں. ہاں نیک بچے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا. جی 10 سال دعا کرے، 10 سال ان کو ثواب ملتے رہتا، تمہاری دعا ان کو پہنچتے رہتی. قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. میں اتنا کام نہیں کیا نا، تیرے بچے دعا کرے نا اس کے واسطے اتنا ثواب. ایسا ہے. دوسرا یہ ہے کہ صاحب کوئی نہر کھود دیے، کوئی بور ڈال دیے، کوئی پانی کا انتظام کر دیے تو ٹھیک ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص پوچھے اللہ کے رسول امی جان اچانک انتقال ہو گئے، اگر ان کو موقع ملتا تو مجھے کچھ بولتے بیٹا ایسا کر ایسا کر، میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں کیا؟ کرو جی، تمہاری والدہ نہیں، کرو، پرواہ نہیں. کیا کرنا اللہ کے رسول؟ یہ پانی کی تکلیف ہے جی، پانی کا انتظام کرو لوگوں کو. ایسا تو صدقہ جاریہ اس کو بولتے ہیں. دوسرا عالم ہے، حافظ ہے، بچوں کو حفظ کرا کے گئے یا کہ پڑھائے، عالم بنا کے گئے، اور جتنے لوگوں کو عالم بنائیں گے اس سے فائدہ سب کو ہوتے رہے گا. 3 چیزیں قرآن کے اندر آئیں، حدیث کے اندر آئیں، اللہ کے رسول بولے. تو سب سے پہلے دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. صدقہ خیرات 100 روپے دیتے ہیں تو نیت کرنا اللہ میرے والدین کی طرف سے قبول کر. تمہارے والدین کی طرف سے بھی ہے، وہ تمہاری طرف سے بھی ہو جاتا. تو اس لیے صدقہ خیرات کرو، دعا کرو، دونوں جائز ہے. ہاں پتہ نہیں کہ اس کو کیا فائدہ ہے. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے گھر میں عورتیں سامنے رکھ کر فون پڑھنا شروع کر ڈالیں گی. میں جب مدینہ میں پڑھتا تھا، مینا میں ایک آدمی کو دیکھا عربی، وہ باقاعدہ اس زمانے میں سب فون تھا جی، تو وہ سامنے فون رکھ کے نماز پڑھتا ہے. انہیں مکے میں پڑھتے، انہیں مینا میں ہی، وہاں کو اتنی دور ہے. میں نے پوچھا کیا کرتا؟ ہاں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. کرتا نہیں نہیں تو فون کے پیچھے پڑھتا رہے، امام کے پیچھے نہیں. ایسا لیو کر دیں گے تو گھر میں عورتیں سب پڑھنا شروع کریں گے، سامنے فون رکھ کے پڑھنا شروع ہو رہا ہے. حضرت پڑھتے کتنا اچھا پڑھتے ہیں، بڑا نقصان ہوگا، نہیں کرنا چاہیے. مکے میں کرتے تو اس کی دوسری وجہ ہے، وہ کر سکتے ہیں.